السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرونا وائرس کو لے کر تیسری ویو، اور یہ خطرناک ویو ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریکارڈ اموات ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 115 افراد اس دنیا سے چلے گئے اور تقریباً 5050 انفیکٹڈ کیسز سامنے آئے ہیں، اور یہ روزانہ تقریباً یہی فگر آ رہی ہے، کبھی 5300 کبھی 5100 کچھ آ رہی ہے، اور یہ الارمنگ فگرز ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، اور یہ ابھی سلسلہ رکتا ہوا بدقسمتی سے دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے۔ کیوں دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ کیونکہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے، جو کہ حکومت کو کہنا چاہیے۔ حکومت کا کام ہے کہنا کہ جی آپ احتیاط کیجئے، ماسک کا استعمال کیجئے، زیادہ رش والی جگہوں میں جانے سے گریز کیجئے، لیکن عوام سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور عوام کے نہ سننے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اب ذرا وہ جواز بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عوام یہ کہتی ہے کہ جب ہم مختلف پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو صاحبان گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر ماسک کے ہوتے ہیں۔ ماسک اگر ہے بھی تو انہوں نے نیچے کیا ہوا ہوتا ہے تاکہ ان کا چہرہ بھی نظر آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی رہنما عدالت میں جاتا ہے پیشی کے لیے، وہاں پر اتنا رش کے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور احتیاط نہیں کی جا رہی ہوتی۔ پھر بازاروں میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہاں پہ بھی پھر ہمیں یہی ریفلیکشن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں خود دوسروں کے لیے مثال قائم کرنی ہے، اور جب ہم حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں، گو کہ یہ تمام تقاریب بہت اہم ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کو ان میں شرکت بھی کرنی ہے، اور ان تمام پروجیکٹس کا آغاز بھی ہونا ہے، لیکن سنگ بنیاد بھی رکھنا ہے، لیکن پھر احتیاط بھی تو کرنی ہے۔ ہم ایک جنگ کی سی صورتحال میں ہیں کہ جہاں پر ہمیں لوگوں کی زندگیوں کو بچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ اگر ہم ویسٹ میں دیکھ لیں کہ وہاں پر جب پابندی لگائی گئی، جب وہاں پر لاک ڈاؤن لگایا گیا، تو لاک ڈاؤن ایسا لگا کہ واقعی پتا چل رہا تھا کہ لاک ڈاؤن ہے۔ وہاں کی اکانومیز یہ سب کر بھی سکتی ہیں، لوگوں کو گھر میں بٹھا کر ان کو کھلایا بھی جا سکتا ہے، ان کو رقم بھی دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنا نظام چلا سکیں۔ ہم وہ سب نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کے علاوہ جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب ابھی لاہور آئے تو ایل ڈی اے اپارٹمنٹس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، پھر آج کوئی بھوکا نہ سوئے وہ تقریب تھی، پھر اس طرح کی اور بھی ایونٹس ہیں، ہاؤسنگ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی ایونٹس ہو رہے ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں ایک ہال میں، کیونکہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ مختلف شادی ہالز اور اس طرح کے جو فنکشنز تھے ان پر پابندی اسی لیے لگائی گئی کہ ایک ہال میں ایک چھت کے نیچے جہاں پر وینٹیلیشن نہیں ہے، وہاں پر تعداد لوگوں کی جب زیادہ ہوگی تو اس زیادہ تعداد میں پھر اس وبا کے پھیلنے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے، اور خدا نخواستہ کوئی انفیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب کوئی انفیکٹ ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر پتہ نہیں چلتا۔ اس میں لوگ اے سمپٹومیٹک بھی ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو علامات نہ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سب اچھے کی رپورٹ ہے، اور آج کل ویسے بھی چونکہ موسم بدل رہا ہے تو جب کسی کو اگر کھانسی ہو، کسی کو بخار ہو رہا ہو، تو وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں جی یہ وبائی ہے، یعنی کہ یہ موسمی ہے، وبا نہیں ہے، یہ موسمی ہے۔ تو ہم کس طرح اس سچویشن میں سے نکل سکتے ہیں؟ گورنمنٹ لاک ڈاؤن لگانے میں تاخیر کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ جہاں پر کچھ جگہوں کو بند کر دیا گیا ہے، جیسے کہ شادی بیاہ کی تقریبات پہ پابندی ہے، ریسٹورنٹس پہ پابندی ہے، وہاں پہ بازار کھلے ہیں شام 6 بجے تک، ہفتے میں 5 دن کھلے ہیں۔ جن لوگوں نے ذرا تاخیر سے جانا ہوتا ہے وہ بھی 6 بجے سے پہلے پہنچ کے وہاں پہ رش ہو جاتا ہے۔ پھر ہفتہ اتوار چونکہ بند ہوتا ہے تو وہ 5 دنوں میں رش اس وجہ سے بھی بڑھ جایا کرتا ہے، اور پھر دفاتر میں بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سب معاملات چل رہے ہیں۔ صرف ایک بار نظر دوڑائیے، دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگ ابھی بھی باہر نکل رہے ہیں، تو جب تک لاک ڈاؤن نہ لگایا جائے، ناکہ بندی نہ کی جائے، علاقوں کو بند کر کے لوگوں کو گھروں میں رہنے کو ناکوں کے ذریعے نہ کیا جائے، یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے، یہ معاملہ تھمنے والا نہیں ہے۔ اور اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو پھر ابھی بھی لوگوں کے کاروبار اس طرح سے نہیں چل رہے ہیں، لوگ نہیں کما پا رہے ہیں۔ ایک کارپینٹر کی آپ کو میں یہاں پر مثال دوں گا کہ ایک کارپینٹر نے کل رابطہ کیا مجھ سے، اور اس نے کہا جی آگے رمضان آ رہا ہے تو کوئی راشن دے دیجئے کیونکہ کام نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں جی کنسٹرکشن انڈسٹری چل رہی ہے، لوگوں کا کام چل رہا ہے، تو ایک کارپینٹر کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس نے مجھے فون کر کے یہ کہا کہ کام بالکل نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، میری خدارہ مدد کر لیجئے۔ تو یہ حالات ہیں، تو ابھی بھی کام لوگوں کے نہیں ہو رہے ہیں، سب پھنسا ہوا ہے، اور یہ مزید اگر چلتا جائے گا تو اور کام خراب ہوگا۔ آج کے پروگرام کے لیے ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کیا ہے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے، ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب اینڈ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے ندیم قریشی صاحب۔ ندیم صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر وبائی امراض ڈاکٹر جواد اصغر صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے اسد نیازی صاحب نے، انفارمیشن سیکرٹری ہیں لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے۔ اسد نیازی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے ندیم قریشی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب آپ گورنمنٹ میں ہیں، پنجاب حکومت نے اناؤنس تو کر دیا ہے کہ تقریباً کوئی 1.5 ارب کی ویکسین لیں گے، لیکن ابھی وہ اناؤنس ہوا ہے ویکسین نے آنا ہے، اور پنجاب میں اور بالخصوص لاہور شہر میں یہ ہاٹ سپاٹ بن چکا ہے، یہ مرکز بن چکا ہے کرونا کے پھیلاؤ کا۔
تو تاخیر کس بات کی کر رہی ہے حکومت؟ کیوں نہیں سب بند کر کے ایک دفعہ 2 ہفتے ڈیمیج کنٹرول کریں اور دیکھیں کہ اسپتالوں کے اوپر کتنا لوڈ پڑ رہا ہے، وہاں پر اب لوگوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو کیوں تاخیر ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ بسم اللہ ہمارے رحیم. علی صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا اہم موضوع بنایا اپنے پروگرام کا آج کووڈ کے حوالے سے جو معاملہ چل رہے ہیں. دیکھیں حکومت کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، حکومت نے جو ماحول کریٹ کیا ہے، وہاں کسی بھی جگہ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ خدا نخواستہ حکومت کوئی دانستہ کوئی کسی قسم کی کوتاہی کر رہی ہے. حکومت کے ہاں اس پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. پاکستان کا بچہ اب اس چیز سے ویل اویئر ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ کووڈ، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ موسمی تکلیف ہے، یہ کووڈ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں آج آپ کے میڈیا نے، آپ جیسے جو ذہین اینکرز ہیں، انہوں نے، پرنٹ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے ایک رول پلے کیا اور لیول آف اویئرنیس بڑھا. تو گورنمنٹ نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ چیزوں کو بہتر کیا جائے. آپ فرماتے ہیں کہ جی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیوں نہ کیا جائے. دیکھیں ہم جب این سی او سی میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے کو ڈسکس کیا جاتا ہے. وہاں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایسی ون ون سچویشن میں چلے جائیں کہ لوگوں کا کاروباری زندگی بھی متاثر نہ ہو اور ملک کی معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے اور لوگوں کی جان کی حفاظت بھی ہو سکے. آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ آپ کو ایک کارپینٹر کا فون آیا اور انہوں نے کہا جی میرے پاس راشن نہیں ہے. میں پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوں. جو فرسٹ فیز تھا کووڈ کا، جس میں بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا گیا، آپ دیکھیں اس میں اراکین اسمبلی کے حلقوں میں لوگوں نے اشتہارات، بینرز آویزاں کر دیے کہ جی ہمیں راشن دے. لوگ بلبلاتے پھرتے تھے، لوگ بھوک سے مرتے تھے. گورنمنٹ نے پورا پیکج دیا احساس پروگرام کے تحت، گورنمنٹ نے پورا پیکج دیا پنجاب امداد پروگرام کے تحت. لیکن اس کے باوجود وہ شخص جو تازہ دیہڑی کرتا ہے، جو تازہ روزگار کرتا ہے، جو اپنے بچے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے تازہ رزق لے کر آتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا پرابلم تھا. اور پرائم منسٹر عمران خان نے فرسٹ فیز میں جو کووڈ کا فرسٹ فلیش تھا، اس میں جب بڑا پریشر تھا ہر سائڈ سے، بالخصوص اپوزیشن پارٹیوں سے، جو ایک طرف خود تو جلسے جلوس کر رہے تھے، دوسری طرف گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرے. تو پرائم منسٹر نے یہ بات ببانگ دول اس کا اظہار کیا تھا کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرنے کا مطلب پاکستان میں وہ 30% لوگ جو غربت کی لکیر سے زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کی زرعی آمدن 35، 30، 25، 20 ہزار روپے کے قریب ہے، ان کے لیے خوراک مہیا کرنا، ان کی روزمرہ زندگی کی ضروریات مہیا کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی دوسرے حصے میں آپ نے فرمایا کہ جی ویکسینیشن کے حوالے سے دیکھیں، فرسٹ فیز میں گورنمنٹ نے سینئر سٹیزنز کے حوالے سے ویکسینیشن کا پروسیس متعارف کروایا، اور ایپ تھی اور وہ ہیلپ لائن نمبر تھا. جس شخص نے اس پہ اپلائی کیا، اور آج ہم جو 50 سے زیادہ ایج کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہ اوپن ہو گیا. نیکسٹ فیز میں ہم اپنے پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ساتھ سینئر سٹیزن اور 50 پلس کی ایج کے لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ 1 منٹ میں ان کو میسج کا رسپانس آ رہا ہے اور کسی جگہ بھی شکایت. لیکن ندیم قریشی صاحب، معیشت کا پہیہ تو ابھی بھی اس طرح سے نہیں چل رہا ہے. لوگ جو فرض کیجئے، جیسا کہ میں نے ایک کارپینٹر کی مثال دی ہے، اس کے پاس ابھی بھی کام نہیں ہے. اور کام کیوں نہیں ہے کہ جس کے لیے جس نے اس کو بلانا ہے کام دینے کے لیے، وہ بھی اب انہوں نے فیصلہ اپنا روک دیا ہے. کچھ بھی کام اگر وہ کروا رہے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ جو ہمارے پاس ابھی فنڈز ہیں، یہ پتہ نہیں معاملہ کب تک چلے گا، تو ابھی ہم رک جائیں، دیکھ لیں، جب سچویشن بہتر ہو جائے تو پھر ہم کام کروائیں. تو کام تو ابھی بھی رکا ہوا ہے. علی صاحب کسی جگہ پہ ایکسیپشنل میٹر ہو سکتا ہے، لیکن 5 روز کاروبار زندگی کو جاری رکھنے کا مخصوص ٹائم میں اس کا ایک شیڈول مقرر کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں انٹرا پروونشل جو بس سروس تھی، جو سارا اس کو بھی کنٹرول کیا گیا کہ جی 2 روز وہ بھی رکیں گی. یہ سارے اسکول اور کالجز کو بند کیا گیا. اس کا بنیادی مقصد صرف ایک تھا کہ کووڈ کا اسپریڈ جتنا کم سے کم ہو وہ کیا جا سکے. سر دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ اگر اجازت دینی ہے تو پھر سب کو دیں. اگر نہیں دیں، ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ بازاروں کی اجازت دے رہے ہیں تو آپ یہ جا کر دیکھیں تو صحیح. آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز، ڈیپٹی کمشنرز پھر اس کا مطلب ہے کہ کام نہیں کر رہے اور ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا. کہ آپ بازاروں میں جا کر دیکھیں تو صحیح کہ وہاں پر حالات کیا ہیں. جہاں پر آپ نے اجازت دے بھی دی ہے اور باقی آپ نے سکولز بند کر دیے، شادی ہال بند کر دیے، ریسٹورنٹس بند کر دیے، پھر ان سے کس بات کی زیادتی؟ ان کو بھی اجازت دے دیں. ندیم قریشی صاحب.
आवाज जा रही है जी नदीम? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, मुझे थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम था, अब आवाज ठीक है। मैं आपको एक अर्ज करूं, पंजाब भर में आप वॉच करें, बहुत सारे पेनल्टीज, बहुत सारे जुर्माने, बहुत सारी एफआईआर की गई, लोगों को इस बात पर कायल किया गया। हम तमाम ट्रेड यूनियन से राब्तों में हैं, हमने सारी सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लिया, मीडिया के जरिए से कैंपेन जारी है, पूरी किसी डिस्ट्रिक्ट में इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। देखिए किसी जगह एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का किसी सूरत भी इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बेपना एक्टिविटीज थी मार्च के महीने में, जब फेडरल गवर्नमेंट ने कर रही थी, जो पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कर रही थी, मतलब 72 ईयर में फर्स्ट टाइम पंजाब का कल्चरल डे 14 मार्च को मनाया जाना था। ठीक कुरैशी साहब, हम चाह रहे थे कि जरा ये ऑडियो का भी आपका इशू थोड़ा सा हम रिजॉल्व कर लें। हम नदीम कुरैशी साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम डॉक्टर साहब से भी जरा कोरोना के हवाले से बात करेंगे। और असद न्याजी साहब ने चूंकि नदीम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया है, तो हम असद न्याजी साहब से भी पूछेंगे कि इनका ताल्लुक चूंकि रेस्टोरेंट एसोसिएशन से है, तो रेस्टोरेंट्स किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं और रेस्टोरेंट में काम करने वाला जो वर्कर है उसकी क्या हालत है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, ये समझ से बाहर है कि ये जो तीसरी वेव है, इसमें जिन लोगों को हम सुन रहे हैं कि ये इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें सिम्टम्स हर किसी के डिफरेंट हैं और बुखार किसी को हो रहा है, किसी को टेस्ट है, किसी को नहीं है, किसी को स्मेल है, किसी को नहीं है, किसी को कुछ और मसला है, और फिर लोगों के हार्ट अटैक्स की भी खबरें हमें मिल रही हैं। तो ये किस किस्म का स्ट्रेन है, ये चक्कर क्या है कि ये तीसरी वेव में हम इसको शायद उस तरीके से समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इसका असल में है क्या, ये इसका ट्रीटमेंट भी क्या है? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बड़ी मुख्तलिफ किस्म की अलामत आ रही हैं, लेकिन ये सारी अलामत वही हैं जो कोविड में आती हैं। अब इशू ये हुआ है कि एक्चुअली जो आपको रोजाना 5000 केसेस रिपोर्ट होते हैं, एक्चुअली जो हमारा एस्टिमेट है इससे कई गुना ज्यादा केसेस हैं, क्योंकि एटलीस्ट पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के से डॉक्टर्स फरवरी के आगाज से ही ये रिपोर्ट कर रहे थे कि केसेस की तादाद बढ़नी शुरू हो गई है कोविड-19 की। और दूसरी जो बात वो रिपोर्ट कर रहे थे कि ये मरीज को जब कहा जाता है कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए कोविड-19 का, तो वो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ देम वो डिक्लाइन करते हैं टेस्ट करवाने को, और उनको अल्टरनेट डॉक्टर्स को टेस्ट करवा के, एक्सरे वगैरह करवा के अपनी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करनी पड़ रही है। तो एक तो ये है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस इज मच बिगर नाउ देन फर्स्ट वेव, पहली वेव से बहुत ज्यादा केसेस हैं। दूसरा इशू ये, बिल्कुल दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि जो नए वेरिएंट्स आए हैं वो ज्यादा ना सिर्फ इन्फेक्शियस हैं बल्कि वो ज्यादा डैमेज भी बॉडी को काज करते हैं। कोरोना वायरस की जो बीमारी है ये सिंगल सिस्टम नहीं है, मतलब ये है कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को ये लगती है, और ये हमें शुरू से पता है। हमें ये पता था कि ये ब्रेन को मुतासिर करती है, ये हार्ट को मुतासिर करती है, खासतौर पे बच्चों के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनको मुतासिर करती है। तो आप जिस्म का कोई भी हिस्सा सोच लीजिए, कहीं ना कहीं तक इसका कोरोना वायरस का असर है। तो अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस बढ़ गया हुआ है, बेशक आपको 5000 नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादा बेस है तो आपको अलामत मुख्तलिफ किस्म की अब उस तरह मिलनी शुरू हो गई हैं, जो पहले जब केसेस कम हुआ करते थे तो आपकी निगाह में इतनी नहीं आती थी। उसके साथ इसमें नई जोहतें जो है नए वेरिएंट्स के साथ आनी शुरू हो गई हैं, और जो ज्यादा खतरनाक बातें हैं वो ये है कि बाज वेरिएंट्स जो हैं वो आपकी वैक्सीन को या आपकी पुरानी बीमारी को की परवाह नहीं करते, यानी कि वो जो आपको इम्यूनिटी मिली होती है उसको, उसकी ताकत को कम कर देते हैं। तो ये जो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है ये वैक्सीन्स बाज, सारियों को नहीं, बाज की 50% तक कमी कर देता है उनकी प्रोटेक्शन की। कौन सी वैक्सीन्स को आपकी नजर में ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है वो हिट कर रहा है और उसके असर को कम कर रहा है? नहीं, ये तो एक वेरिएंट है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हमारा जो ये एनालिसिस होता नहीं है रेगुलरली, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक एनालिसिस का, तो हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे यूके वेरिएंट ज्यादा है, यहाँ पे ब्राजील का वेरिएंट ज्यादा है, या कोई इंडिया के अंदर भी एक नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो वेरिएंट्स अब मुख्तलिफ जगहों से आने हैं। सवाल ये है कि इन तमाम वेरिएंट्स से बचने का, जितना मर्जी कोई वेरिएंट हो, वो वही तरीके हैं जो एसओपीज में शामिल हैं गवर्नमेंट। चलें जरा डॉक्टर साहब ये जरा वाजे कर दें, आवाम को ये जरा समझा दें, वैक्सीनेशन हो रही है, बहुत से लोग ये कहते हैं जी, अब ये भी एक दूसरे को कोट किया जाता है कि जी देखें वो फलां ने वैक्सीनेशन करवाई थी
اور وہ ان کو کرونا ہو گیا، یا فلان نے ویکسینیشن کروائی تھی، ان کی ایک ڈوز ہوئی تھی اور وہ نہ صرف یہ کہ ان کو کرونا ہوا بلکہ ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو یہ ذرا واضح کر دیجئے کہ ویکسینیشن کروانے کے بعد آپ کتنے پروٹیکٹڈ ہیں؟ جی ہاں، اور یہ آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر صاحب کا جب ویکسینیشن کے بعد ان کو کرونا ہوئی تو بڑا شور مچا تھا، اور یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ مختلف ویکسینز مختلف طریقوں سے عمل کرتی ہیں. پاکستان میں ابھی تک جو موسٹلی ویکسین لگی ہے وہ چائنیز کی سائنوفارم ویکسین ہے. یہ پرانے طریقے کی بنائی ہوئی ویکسین ہے، اس وجہ سے سیف بھی بہت ہے، لیکن اس کی پروٹیکشن اتنی نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اس کے لیے پروٹیکشن جتنی بھی ہے، اس کی 70 یا 80% ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے 2 انجیکشن لگوانے کے بعد 2 سے 3 ہفتے کا ٹائم گزر گیا ہو، تب اس کی جو پروٹیکشن ہے وہ کک ان کرتی ہے. ایک انجیکشن کے بعد کوئی پروٹیکشن اس کی نہیں ہوتی، وہ صرف باڈی کو تیار کرتی ہے سیکنڈ انجیکشن کے لیے. سیکنڈ انجیکشن لگتا ہے اور پھر 2 ہفتے گزرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر وہ ڈیفنسز آتے ہیں. مختلف ویکسینز کی مختلف طریقے کی پروٹیکشن ہے. دوسری بات ہے، اگر لیٹس سے کہ ایک ویکسین کسی نے لگوائی ہے جو 95% افیکٹو ہے، تو اس کا مطلب جب ہم کہتے ہیں 95% یا 95% افیکٹو ہے، تو اس کا یہ مطلب خود ہی آپ سوچ لیجئے کہ 5% اس کے اندر بھی چانس ہے آپ کو اس کی پروٹیکشن کو ختم ہونے کا یا آپ یعنی کو کہ ڈاکٹر صاحب آپ بیماری یہ ہونے کہہ رہے ہیں کا. کہ دوسری ڈوز کے بعد آپ نے یہ تقریباً 15 سے 20 روز انتظار کرنا ہے اور پھر آپ نے یہ چیک کروانا ہے ٹیسٹ کے ذریعے کہ اس کی اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اور اگر ہو گئی ہیں تو پھر 2 آپ ہفتے کس کا حد ہم تک ٹائم سیف ہیں؟ جی نہیں، 2 ہفتے تک کا ہم ٹائم دیتے ہیں. یہ ایڈوائز ہم نہیں کر رہے، ایٹ لیسٹ میں نہیں کر رہا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی نہیں یہ ایڈوائز کر رہی ہے، اور یو ایس کا جو CDC ادارہ ہے سب سے بڑا ہیلتھ کا، وہ بھی یہ ایڈوائز نہیں کر رہا کہ آپ ویکسینیشن کے بعد اپنی اینٹی باڈیز ٹیسٹ کروائیں. اگر کوئی خود کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے، لیکن 2 ہفتے کا انتظار ضروری ہے، تب جا کے آپ کی جو پروٹیکشن ہے اس ویکسین کی. اور یاد رکھیے ہر ویکسین کی ڈیفرنٹ لیول کی ویکسین ہے اور ڈیفرنٹ طریقے سے آتی ہے، تو وہ کک ان ہوتی ہے. لیکن جب آپ کو ویکسین لگ گئی ہے تو اب لوگ پھر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی وہی احتیاطیں کرنی ہے تو پھر ویکسین لگوانے کا کیا فائدہ، ہم ویسے ہی اچھے ہیں. نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ایک دفتر کے لوگ ہیں 5-7 ایک کمرے میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور ان 5-7 نے ویکسین لگوا لی ہے تو پھر ان کو وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کی ضرورت نہیں رہے گی، ایون انڈور بھی جب وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوں گے. لیکن جیسے ہی انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا جو ان ویکسینیٹڈ ہیں تو تب ان کو وہی اپنی ویکسین، سوشل ڈسٹینسنگ اور سارا کچھ کرنا پڑے گا، اور وہاں پہ بھی ان کا 100% ان کو خطرہ نہیں ہوگا بیماری ہونے کا، ڈپینڈنگ ان کی ویکسین 70% افیکٹو تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا خطرہ صرف 30% رہ جائے گا. 100% کہاں خطرہ ہے اور 30% کہاں خطرہ ہے. تو لیکن ایسے ڈاکٹر صاحب لوگ اگر جو وہ جو ویکسین پہ آپ کا جو 30% بھی خطرہ ہے، اگر فرض کیجئے کہ دونوں ویکسینز لگوانے، دونوں ڈوزز لگوانے کے بعد ویکسین کے آپ کے اینٹی باڈیز بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ 30% آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ویکسین ٹو ویکسین ڈیپینڈ کرتا ہے، ویری کرتا ہے، آپ کو پھر بھی چانسز ہیں 30% کہ آپ کو کووڈ ہو جائے. تو تب اگر آپ کو جب کووڈ ہوتا ہے تو وہ کیا صرف کووڈ ہوگا اور آپ کو معمولی اس کی علامات ہوں گی، اتنی سیریس کنڈیشن نہیں ہوگی، یا سیریس کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل آپ کی صحیح بات ہے. اور ابھی تک جو دنیا کے اندر ویکسینز کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے ویکسین کے بعد، اور یاد رکھیے کہ یہ ہنڈریڈز آف ملینز آف لوگوں کو لگ چکی ہے، تو اس کے اندر یہی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ ہو بھی جائے ویکسین کے بعد تو آپ کو شدت کی علامات نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں میں تو بالکل معمولی علامات ہوتی ہیں، ایون جو ہم کہتے ہیں ICU جانے کی بھی ضرورت ابھی تک موسٹ جو جن کو ہوا بھی ہے ان کے اندر نظر نہیں آئی. تو اگر خدا نخواستہ جو 30% بیماری کا چانس ہے وہ اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا بغیر ویکسینیٹڈ آدمی کے ہوگا. تو اس وجہ سے، اور تیسری جو اس کی بڑی اہم بات ہے اس کے اندر جو اگین 10-12 ویکسینز ہیں، تو میں میجورٹی آف ویکسینز کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس ابھی اپنی ویکسینز کا اتنا ڈیٹا نہیں ہے، لیکن میجورٹی آف ویکسینز کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ویکسینیٹڈ ہیں نہ صرف وہ خود پروٹیکٹڈ ہو رہے ہیں، اور بے شک ان کو ہو بھی جائے اگر وہ 20-30% میں یا 5% میں آتے ہیں تو وہ ٹرانسمٹ نہیں آگے کر رہے، تو ہماری ٹرانسمیشن چینز کم ہو جائیں گی اور لوگوں کو خطرہ اس کا کم ہو جائے گا. کہ ویکسینیشن کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو اور اس سے پھر ہمارا رسک فیکٹر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اسد نیازی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے ندیم قریشی صاحب کی بھی رائے سن لی اور آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بھی ان کا اوپینین سن لیا کہ ابھی کہاں پر ہم کھڑے ہیں، کیا سٹیج ہے، ویریئنٹس کی بھی بات ہوئی، ویکسینیشن کی بات ہوئی، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بات ہوئی.
नदीम कुरैशी साहब ने यह कहा कि जी देखिए इस तरीके से हम सब बंद करके तो मईशत के पहिए को जाम नहीं कर सकते, हमारी जो मईशत है वो पहले ही बहुत कमजोर है, लड़खड़ा रही थी, उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, तो लिहाजा लोगों को कुछ दिन काम करने का मौका दिया गया है ताकि वो अपना रोजगार चला सकें। आपके एंड पर आपकी रेस्टोरेंट एसोसिएशन इस हवाले से क्या कहती है कि जब आपके रेस्टोरेंट्स को मुकम्मल बंद कर दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि जी मुकम्मल बंद नहीं किया गया, हमने टेक अवेज की डिलीवरी की इजाजत दी है, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को आमदन हो ही रही है। एक तो जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इन लोगों को आज तक ये नहीं समझ आया कि हमारे मसाइल जेन्युइनली हैं क्या। हमें लॉकडाउन से कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें इख्तलाफ है डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, आप सब कारोबार खोले रखेंगे और सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद कर देंगे और कहेंगे कि टेक अवे और डिलीवरी कर लें, जो कि 5% बिजनेस है। मुझे समझ नहीं आती हमारे लोगों का कसूर क्या है। पहले 7 महीने जिसमें 40% रेस्टोरेंट बंद हो गए, अब फिर उन्होंने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद कर दी है, बाकी हर चीज खुली है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो खुली नहीं है। तो हमारे लोगों का कोई कसूर है, मुझे समझ नहीं आती। किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गवर्नमेंट ने, पता नहीं नदीम कुरैशी साहब को शायद इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि एक कमिश्नर हर रेस्टोरेंट में खुद जा रहा है और जाके देख रहा है कि वो खुला है या नहीं खुला। कमिश्नर साहब का तो ये काम ही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रही, या ये विंडिक्टिव है, या अगर लॉकडाउन लगाना है और वाकई ये लोग सीरियस हैं कि इन्होंने इसके स्प्रेड को खत्म करना है, तो कंप्लीट लॉकडाउन लगाएं, हर इंडस्ट्री को बंद करें, और अगर हर इंडस्ट्री को 5 दिन खुले देने हैं तो हमें भी दें। हमारे लोगों का क्या कसूर है? कम से कम 10 लाख लोग फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे इसमें। ठीक, नदीम कुरैशी साहब, आपने सुना कि जी रेस्टोरेंट्स की तरफ से ये कहना है कि एक तो हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और दूसरा जो कमिश्नर लाहौर हैं उनका भी लगता है कि वो कोई इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं या खास नाराजगी है उनकी कि जब उनको बतौर सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर उनके फैसले और उनके जो अहकामात हैं उनके ऊपर एतराज उठाया गया था, क्वेश्चन किया गया था, तो और उससे पहले वो डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी भी रहे, तो उन्होंने शायद कोई गुस्सा निकाल रहे हैं रेस्टोरेंट्स पे, और जहां पर आप दुकानों की इजाजत दे रहे हैं, जहां पर आप जाकर ये मुख्तलिफ कपड़ों की दुकानों में देखें जो खवातीन की शॉप्स हैं और इसके अलावा और दीगर बाजार भी हैं, वहां पर वो हाल है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। तो अगर वो सब काबिल कबूल है तो फिर रेस्टोरेंट्स को भी इजाजत दे दें, अगर अंदर नहीं तो कहां बाहर आउटडोर की कह रहे हैं कि जी इजाजत दे दें। नदीम कुरैशी साहब, देखिए मैं आपके कर्ज करूं, किसी जगह पर कानून की वायलेशन होने का यह मतलब नहीं है कि बाकी सबको ये इजाजत मिल जाए कि वो कानून की खिलाफवर्जी करे। पहली बात तो जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, हम इंडस्ट्री से मुतल्लिक तमाम लोगों को वही इज्जत एहतराम देते हैं जो मुआशरे के हर तबके को मिलना चाहिए। किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नेशनल लेवल पे एनसीओसी एक इतना बड़ा एक ऐसा थिंक टैंक बनाया गया है जिसमें हर तरह के मामलात को मद्देनजर रख के, हर तरह से राय लेकर और तमाम मेरिट डीमेरिट को डिस्कस करके एक पॉलिसी बनाई जाती है। अभी आप देखें कि स्कूल्स के हवाले से तमाम एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम भी और गवर्नमेंट सेक्टर से भी बहुत सारी ये ख्वाहिश का इजहार किया गया कि जी बच्चों को परमिशन दी जाए। क्योंकि देखें, नौजवान, हमारा जो आज का नौजवान है, उसका 1 या 2 तालीमी साल जाया होने का मतलब उसके पूरे कैरियर का सारा स्केड्यूल डिस्टर्ब होना। तो सर नदीम कुरैशी साहब, यही तो सारा मामला है ना कि स्कूल्स वाले भी यही कहते हैं कि देखें, आप जब अपने फंक्शंस वगैरह करते हैं एक छत के नीचे बंद दरवाजों में, आप बाजारों में जाके देखते हैं कि क्या हाल है, तो फिर इसी तरह अगर आपके लिए वो काबिल कबूल है तो फिर स्कूल्स में भी एसओपीज के साथ इजाजत दे दें कि जी एसओपीज पर अमल करें और क्लासेस चलाएं, कि जहां पर आप खुद भी कह रहे हैं कि बच्चों की तालीम का हर्ज हुआ है। उन्होंने भी अभी इस्लामाबाद में एहतजाज किया और कल उनकी कोई मीटिंग भी उन्होंने कॉल की है, तो वो जो कोई एहतजाज कर रहा है उसके आगे सुनी जा रही है। और आपने एनसीओसी की बात की, तो एनसीओसी कहती है कि हम फैसले करने के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कहते हैं कि आगे आप अपने हिसाब से फैसले कर लें जो आपने फैसले करने हैं। और जैसा कि अभी ये रेस्टोरेंट्स की बात हो रही है, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तो मुझे जहां तक मेरी मालूमात है कि वहां पर तो आउटडोर की इजाजत है, वहां पर तो रेस्टोरेंट्स को आउटडोर बिठा के कस्टमर्स को एंटरटेन करने की इजाजत है। अगर मुझे आप मौका देखिए, मैं आपको बात करूं, पहले तो मैं स्कूल एजुकेशन के हवाले से पिछले 2 जो स्पेल्स थे, फ्लैश थे कोविड के, उसमें बच्चों के पॉजिटिव होने की तादाद बड़ी रेयर थी। नदीम कुरैशी साहब, केसेस थे। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं वक्फा ले लूं, मैं वक्फे के बाद वापस आऊंगा। आप यहीं से आप बात को प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। नदीम कुरैशी साहब, यहीं से बात को कंटिन्यू कीजिएगा कि हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो कोई इश्यूज हैं उनको भी रिजॉल्व कर लेंगे और नदीम कुरैशी साहब से फिर हम उनसे यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नदीम कुरैशी साहब, बात को कंटिन्यू कीजिएगा। आप स्कूल्स के हवाले से कुछ बताना चाह रहे थे, जिस पर मैंने आपसे कहा था कि जी बाजारों में दुकानें वगैरह सब खुली हैं, तो स्कूल वालों का भी फिर यही एतराज है, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। अली साहब देखिए, एक तो मैं अर्ज करूं, किसी भी जगह पर हुकूमत या कानून सारे मसाइल को हल नहीं कर सकते। जब इस तरह का एक कोई डिजास्टर आ जाए, इस तरह की कोई एपेडेमिक सूरत बन जाए, तो पूरी कौम को एक कौम बनकर उसको फेस करना पड़ता है, उसके असरात को कम करने के लिए जदोजहद करनी पड़ती है। एक तो मैं अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि वो बड़ा शानदार रोल प्ले कर रहा है, आपकी तरह के एंकर्स इस पे डिबेट कर रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए। दूसरा मैं अर्ज कर दूं, मैं स्कूल्स के हवाले से अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान में जाहिर है हमने कभी ऐसा नहीं हुआ किसी जंगी सूरत हाल में शायद स्कूल्स बंद हुए हो, लेकिन नॉर्मली कभी भी इस तरह का सिलसिला नहीं बना कि पाकिस्तान भर के स्कूल्स को बंद किया जाए। सिर्फ वजह यह थी कि पहले 2 स्पेल्स में कोविड के बच्चों के पॉजिटिव होने की तादाद बहुत कम थी, बड़े चंद केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन इस बार थाउजेंड्स में केस रिपोर्ट्स हुए बच्चों के पॉजिटिव होने के, और एक किसी बच्चे का खुदा ना खास्ता पॉजिटिव। चलें नदीम कुरैशी साहब, इस तरफ आ जाएं। जो अभी असद नियाजी साहब भी फरमा रहे हैं कि इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग की इजाजत है, लाहौर में और पंजाब के कुछ और शहरों में बंद है, तो तफरीक नहीं होनी चाहिए ना। हर तरफ एक सी सूरत हाल है, कोरोना उधर भी है, कोरोना इधर भी है, और बाजारों में लोगों को कारोबार की इजाजत, ये कह रहे हैं कि जी हमें भी इजाजत दी जाए, हमारे पास भी लोग काम करते हैं, बेरोजगार हैं, घरों में बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज की अर्ज कर दूं। एक तो हमें इस बात से बिल्कुल फिक्र इसका नहीं करना कि किसी जगह को डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी अफसर का, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के किसी भी इदारे के हेड का कोई जाती बिजनेस नहीं है इस तरह का कि वो अपने दूसरे बिजनेस के लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। हमने देखना ये है कि बाज डिस्ट्रिक्ट्स में, बाज शहरों में हॉट स्पॉट्स हैं कोविड के, बाज जगहों पर जो पॉजिटिव रेट्स हैं वो ज्यादा है, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन एरियाज को, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी बात शहर ऐसे हैं कि उनमें कुछ स्पेसिफिक स्पॉट ऐसे हैं कि जहां रिजल्ट। ठीक है असद न्याय साहब, नदीम कुरैशी साहब का कहना है जी डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है। देखिए जी, बात यह है, अगर आप डॉक्टर साहब ने सीडीसी की बात की, सीडीसी ने पूरी दुनिया में अलाउ किया, अमेरिका में अलाउ किया कि आउटडोर डाइनिंग इज द लीस्ट जहां से कोरोना फैलता है। सेकेंडली मॉल्स खुले हैं, इंडोर है, रिटेल सारी खुली है, इंडोर है। हमारा रेस्टोरेंट्स का क्या कसूर है? हमारे लोगों का क्या, कोई नहीं है। कैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो और क्या है? इनको कहे जाके पूछे अपने कमिश्नर साहब से, जाके पूछे अपनी अथॉरिटी से, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो और क्या है? हर इंडस्ट्री खुली है, हर इंडस्ट्री, सिर्फ रेस्टोरेंट्स बंद है, उसके अलावा कोई इंडस्ट्री बताएं जो खुली हो, जो बंद हो? कोई भी ऐसी नहीं है। शादी हॉलों का बिजनेस खत्म हो गया है, रमजान में कभी बिजनेस करते ही नहीं है वो। स्कूलों को 80% फीस जा रही है। इनसे पूछ रहे कि इनके बच्चे स्कूल में होंगे, आपके बच्चे भी स्कूल में होंगे, आप उनसे पूछे कि क्या 80% वो फीस ले रहे हैं या नहीं ले रहे? वो तो प्रोटेस्ट वैसे ही कर रहे हैं, उनको तो फीसें तो प्रॉपर जा रही हैं, वो तो इस तरीके से बच्चों के पेरेंट्स को बुला लेते हैं कि आए असाइनमेंट्स ले जाएं, साथ में फीस भी पकड़ा देते हैं। 10 लाख एम्प्लॉइज का है, वो बेचारे आके कहेंगे कि हमने ईद पे बच्चों को खिलाना क्या है, हम उनको क्या जवाब देंगे? मेरे 95% जो लोग हैं, जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनके पास 1 रुपया भी नहीं है और उनके करोड़ों के लॉसेस है। पिछली बार हमारा कसूर बता देता हूं, हम करोड़ों रुपए टैक्स इकट्ठा करते हैं, अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, करोड़ों लोग हमारे साथ वेंडर्स हैं, और हम इन लोगों को आके ये दे देते हैं कि ये जी ये हम आपके लिए कर रहे हैं। 65 लाख की हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, हम इनको लाके दे करते हैं। हम ये नहीं कह रहे लॉकडाउन करने करें, कोरोना को कंट्रोल करें, लेकिन अगर सिर्फ रेस्टोरेंट को बंद करेंगे, बाकी हर चीज को खोलेंगे, तो फिर हमें तो लगेगा डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक, अच्छा, आपको कोई रिलीफ मिली है कहीं से? किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं है, ना रेंटल में रिलीफ है, ना लैंडलॉर्ड्स की तरफ से रिलीफ है, ना बिजली के बिलों में रिलीफ है। जिसके पास भी जाते हैं वो कहते हैं जी हाँ जी ये कर देते हैं। हमारा मसला ये है, आज तक इतनी बड़े लोग जिन्होंने 65 लाख या 70 लाख लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनको आज तक ये इंडस्ट्री का स्टेटस तो दे नहीं सके, तो क्या करेंगे? रिलीफ किस चीज का देंगे? जी नदीम कुरैशी साहब, देखिए मैं एक अर्ज कर दूं, एक तो मैं इनकी जो जायज कंप्लेन है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं हाई अप तक इनकी बात पहुंचाता हूं, लेकिन फिर एक बार फिर अर्ज कर दूं आपकी मालूमात के लिए, इनकी मालूमात के लिए, पंजाब के जितने भी अजला हैं, सारे अजला में या मुल्क भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में खुदा ना खास्ता हॉट स्पॉट्स नहीं है। बाज डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिव केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है। उन डिस्ट्रिक्ट्स को स्पेशली कॉर्डन ऑफ किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया और वहां पर ज्यादा सख्ती की गई है। लाहौर भी पंजाब के उन शहरों में है जहां पॉजिटिव केसेस की तादाद ज्यादा है। और वहां पे मॉल्स भी तो है, वहां पे रिटेल आउटलेट्स भी तो है, वहां पे बाकी लोग भी तो है ना।
अभी सिर्फ रेस्टोरेंट को ही बंद करना है जहां पे आउटडोर डाइनिंग है। अगर ये सीडीसी को ही फॉलो कर ले, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, सीडीसी की गाइडलाइंस को फॉलो कर ले, उनकी एसओपी को कर ले, हमें लॉकडाउन से कोई एतराज नहीं है, करें, ठीक है, लेकिन कम से कम फिर बाकी सबको भी बंद करें ना। सिर्फ वो कहेंगे कि रेस्टोरेंट को बंद कर देना है, बाकी सबको खोल देना, तो फिर तो हम डिस्क्रिमिनेटेड फील करेंगे। देखिए, एक तो हमें दुआ ये करनी है कि अल्लाह करे सब कुछ पहले की तरह से बहाल हो जाए। गवर्नमेंट इसकी सारे माहौल की बेनिफिशियरी नहीं है। गवर्नमेंट इतनी सख्ती है, गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट जो मामला कर रही है, गवर्नमेंट जो रूल्स और रेगुलेशन की पाबंदी करवा रही है, गवर्नमेंट जो लोगों को मोटिवेट कर रही है कि आप कोरोना एसओपीज पर अमल करें। कई जगहों पर बहुत सारे मुश्किल फैसले गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं लोगों की जान और माल के तहफ्फुज के लिए। मेरी तमाम तर हमदर्दियां आपके साथ है, आप एक जायज बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब डिसीजन होते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स के मामलात को उनके। चले नदीम कुरैशी साहब, अगर आपको लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन का जो एक डाउट है उसको भी दूर करना जरूरी है, और अगर इनके जायज मुतालबात हैं तो क्या आप इनके मुतालबात को आगे लेकर जाएंगे? अभी तो खैर मुल्तान में है, लाहौर वापसी पर आप क्या इनके साथ मिलकर आगे जो भी कंसर्न लोग हैं उनके पास इनके साथ जाएंगे इनकी दरख्वास्त को लेकर, ताकि इनकी भी सुनवाई हो जाए और जो कोई अगर इनके जो तहफ्फुजात हैं उनको दूर किया जाए? देखिए, मैंने आपकी बात से पहले ही इनको ऑफर भी की है, और मुझे 100% यकीन है कि जिस जगह भी कोई कानून बनाया गया उसमें यकीनन कोई ना कोई हिकमत, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई दलील होगी। इसके बावजूद मैं इनसे पूरा वादा करता हूं कि मैं इनके इस मैटर को टेकअप करता हूं। मुल्तान में होना या लाहौर में होना, आज हम जदीद मीडिया के दौर में जिंदा कम्युनिकेशन फौरन हो जाती है। लास्ट टाइम भी जब थिएटर्स एसोसिएशन के हवाले से इश्यूज बने थे, थिएटर्स बंद थे, तो थिएटर एसोसिएशन के एडवोकेट का किरदार, उनके सफीर का किरदार, उनके एक दोस्त और भाई का किरदार मुझ नाचीज ने अदा किया था। और फिर पूरे पाकिस्तान में थिएटर्स एसोसिएशन को ना सिर्फ महदूद पैमाने पर थिएटर्स पे एक्टिविटीज जारी करने की परमिशन मिली और एसओपीज के साथ फिर थिएटर भी चले। तो मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह, मेरा इनसे वादा है। और मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हमने जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाई है, फेडरल गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाई है, टारगेट सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की जान। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर बेहतरीन प्रेशर डाला गया। नदीम कुरैशी साहब, एक अहम सवाल मैं यहाँ पर सूबे के चीफ मिनिस्टर एक अहम सवाल मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जाते जाते ये भी बता दीजिए कि क्या ये जो वबा है कोरोना की, ये आउटडोर में कितना फैलती है? आउटडोर में बहुत कम फैलती है, और एक कंपैरिजन के मुताबिक 18 से 20% नहीं, गुना कम फैलती है। यानी कि वही अगर आप 5 आदमी एक कमरे में हैं और आप उस कमरे की खिड़कियां दरवाजे खोल के और वेंटिलेशन चला दें, तो वहां पे इन्फेक्शन का खतरा 14-15% नहीं कह रहा, परसेंटेज नहीं कह रहा, गुना कम हो जाता है। आउटडोर में जो अभी तक जो हमारी अगेन ग्लोबल रिसर्च है कि 80% जो इन्फेक्शन फैल रही है वो इंडोर से फैल रही है, और ओनली 20% जो है वो आउटडोर सेटिंग्स में फैल रही है। तो इस वजह से आउटडोर सेटिंग्स आर ऑलवेज सेफर। और मैं जल्दी से ये कहूंगा कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ बैठ के उनको समझाए कि इनडोर डाइनिंग इज वन ऑफ द रिस्कीएस्ट प्लेस फॉर दिस ट्रांसमिशन। ये इसमें कोई शक नहीं है, सीडीसी की भी है। और जिस तरह वो बता रहे हैं कि आउटडोर डाइनिंग की में फैसिलिटेट करे, जिस तरह स्कूल्स की अगर आपने करनी है तो उनको भी आउटडोर स्कूल के लिए एनवायरनमेंट दीजिए। सोल्यूशन हैज टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड ताकि सबका मामला जो है वो चल सके आउटडोर। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमें ग्लोबल रिसर्च, तो हमारे यहाँ अपनी तो रिसर्च नहीं है, हमें तो ग्लोबल रिसर्च पे जाना है, वहां पे प्रॉपर रिसर्च भी होती है और प्रोफेशनल्स को एंगेज किया जाए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बड़ा सही जो है वो मशवरा दिया। नदीम कुरैशी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। असद न्याज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।